नमस्कार, खबरें 10 बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा समगलਰਾਂ खिलाफ ठोस रणनीति नाल मजबूत कार्रवाई करने की जरूरत दसी। पंजाब के सेहत मंत्री वालों बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर नाल कीते वर्तारे की सूबे भर में तिखी आलोचना। बाड़मेर में हवाई हादसे दौरान शहीद विंग कमांडर मोहित राणा का चंडीगढ़ में पूरे सरकारी सन्मान नाल अंतिम संस्कार। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਰ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCB ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है, और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अर्थतंत्र को खोखला बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं उनको विफल करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ है। सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय, सभी नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियां, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो या किसी और डिपार्टमेंट की, उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे से अच्छी इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, और विस्तृत जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति, ये 3 मोर्चों पर हमने लड़ाई को डिवाइड की है, और ये तीनों मोर्चों पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपनी किस्म की इस पहली कानफ्रेंस में देश के गृह मंत्री, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे के मुख मंत्री और ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी इक्को मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम में कल 31 जुलाई को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावारी रेडियो प्रोग्राम की यह 91वीं लड़ी होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार वैबसाइट और न्यूज़ ऑन EIR मोबाइल ऐप से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी खेतरी भाषाओं में इस प्रोग्राम का प्रसारण करेगा। खेतरी भाषाओं में यह प्रोग्राम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा वालों बीती कल बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर नाल कीते गए वर्तारे की सूबे भर में तिखी आलोचना हो रही है। इस घटना तो दुखी होकर डॉक्टर राज बहादुर ने बीती रात अपना अस्तीफा मुख मंत्री को भेज दिता। विधान सभा में विरोधी धिर के नेता ते कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह कार्रवाई दर्शाती है कि मंत्री के व्यवहार में बुनियादी शिष्टाचार की घाट सी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि पार्टी के वर्करां, विधायकों ते मंत्रियों लिए एक ओरीएंटेशन प्रोग्राम का प्रबंध करन तां जो वो लोकां विच व्यवहार करना सीख सकन।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣਯੋਗ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਰੁਣਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ SS ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਸਮੁੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ VC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਧੂ ਲక్ష్ਮੀ ਰੈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 30 ਜੁਲਾਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ 1871 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਟਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਾਦੀ ਬਾਗੀਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ। ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਲਗਾਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 30 ਜੁਲਾਈ 1960 ਨੂੰ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਧੂ ਲక్ష్ਮੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਜੁਲਾਈ 1886 ਨੂੰ ਕਪੂਦੂ ਉਟਿਆਈ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਧਨੀ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਰੈਡੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨ। ਉਹ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸਨ। ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਸ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵਦਾਸੀ ਚੰਦਰਾਮਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਦੂਕਦੋਈ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 1930 ਵਿੱਚ ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਰੈਡੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 22 ਜੁਲਾਈ 1968 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਧੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਰੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ADC ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਾਗੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਥਰੂਪੂਰਨ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਦੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਰ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 248 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 269 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 2 ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਤੀ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ। ਚਲੋ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ ਆਪਣੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਸਲ, ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਬਾੜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।